صلى الله العظيم صلى الله اللهم صل على سيدنا وصلي صلاة الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mimbar khutbah Jemaat Masjid Nur Ihsan mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada tuan dan perempuan. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wafaqani wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Inna yawmakum hadha yawmun azim azamallahu wa syarrafah. Fa idza khatiba al-khatib 'ala al-minbar isma'u khabarahu min yawmi 'Aidil Adha
اسمعوا خبره من يوم عيد الأضحى اسمعوا خبره من يوم عيد الأضحى Rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, hari ini ialah hari kebesaran bagi umat Islam seluruh dunia. Apabila khatib memberi khutbah, hendaklah mengambil perhatian, semoga kita dirahmati oleh Allah. Sekian. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita sekalian kepada Allah. Sebaik-baik bekalan ialah takwa, maka sesungguhnya telah berjayalah mereka yang bertakwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dan sesiapa yang tidak suka kepada ajaran agama yang diikuti oleh Ibrahim alaihi salam, nescaya dia membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami memilihnya di dunia ini menjadi rasul, dan sesungguhnya di akhirat nanti dia termasuk, yakni terpilih di kalangan hamba orang-orang yang saleh. Ingatlah apabila Tuhan berkata kepadanya, serahkanlah dirimu, yakni memasuki Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, aku menyerahkan diri, yakni Islam, kerana Tuhan semesta alam. Surah Al-Baqarah ayat 130 hingga 131. Muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita menyambut hari raya bersempena dengan ibadah yang telah dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Rasul kekasih Allah, kerana melakukan pengorbanan dan mendirikan Kaabah, serta menyeru manusia supaya menundaikan pengorbanan, menandakan perhambaan diri kepada Allah, sehingga Ibrahim alaihi salam
bersedia mengorbankan anak yang dikasihi dan dicintai, Nabi Ismail alaihi salam, yang dilahirkan ketika Ibrahim alaihi salam sudah terlalu tua. Sebelum itu Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan supaya meletakkan Ismail alaihi salam di bumi Makkah yang jauh serta tiada air dan makanan. Kemudian baginda diperintah pula supaya menyembelih putranya untuk menjadi korban. Inilah pengorbanan yang besar yang hendak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba perintah itu dibatal kerana semata-mata untuk menguji keimanan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu ditukar kepada menyembelih binatang yang dipelihara. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kazalika najzil muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kazalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Maka apabila anaknya Nabi Ismail alaihi salam sampailah ke peringkat berjalan-jalan bersama-samanya, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihi salam memberitahu perintah Allah melalui mimpi yang benar oleh seorang Rasul bahawa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai Ismail? Lalu Ismail menjawab, wahai ayah kesayangku, buatlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. InsyaAllah ayah akan dapati aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Maka tak kala kedua-dua beranak itu menyerah diri untuk melaksanakan perintah Allah, dan Nabi Ismail bahkan mengiring di atas lambungannya untuk disembelih, kami yakni Allah menyeru Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah percaya kepada wahyu yang disampaikan melalui mimpi kepadamu, maka perintah itu kami batalkan. Beginilah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang baik yang mentaati perintah Tuhannya. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami gantikan dengan binatang sembelihan kibas yang besar. Kami jadikan contoh teladan kepada orang-orang yang lain. Selamat sejahteralah kepada Ibrahim. Begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang beraib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kalangan hamba-hamba yang benar beriman. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka mereka yang berkemampuan, yang berkeupayaan melakukan ibadah korban, sama ada korban wajib kerana bernazar atau mewajibkan dirinya, maupun korban sunat dengan berniat kerana Allah, bukan kerana memuja yang lain daripada Allah yang diharapkan, bukan kerana untuk mencari nama dan kedudukan, bukan untuk dipamerkan untuk pengetahuan orang lain, seperti memuja syaitan atau memuja kubur seseorang, walaupun kubur para anbiya sekalipun. Maka daging-daging korban dibahagikan mengikut hukum-hukumnya yang ditetapkan. Tidak boleh dijual dan dijadikan upah. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mendirikan Kaabah
yang dinamakan Baitullah menjadi kiblat ibadat kepada umat Islam, bagi menyatukan arah ibadatnya, bukan menyembah batunya. Kalau batu-batunya dipindah ke mana-mana sahaja, haram, kufur dan syirik jika kita menyembah batu-batu itu. Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyeru manusia supaya menunaikan haji ke Makkah. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa azzil fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli zamir ya'tina min kulli fajin 'amiq. Dan berserulah wahai Ibrahim supaya mengerjakan ibadah haji, dan saya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang unta, sehingga kurus datang dari segenap penjuru dunia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadat haji bagi sesiapa yang mampu menjalankannya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, ketahuilah bahawa Allah itu maha kaya, yakni tidak sesekali berhajat kepada seluruh alam. Saudara-saudara muslimin yang rahmati Allah sekalian, haji adalah ibadat jasad, roh dan harta bagi mereka yang berkemampuan. Maka hari raya Aidil Adha ini kepada seluruh umat Islam ialah sempena dengan ibadah yang besar ini, seperti hari raya Aidil Fitri yang bersempena dengan ibadah puasa, dan hari Jumaat mingguan yang di sembahyang Jumaat bersempena dengan sembahyang 5 waktu setiap minggu. Ibadah haji ialah himpunan umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia. Haji melambangkan ibadah, persaudaraan umat Islam, perpaduan seluruh umat Islam suatu dunia. Mereka dinamakan umat Islam, umat satu kiblat, walaupun berbagai-bagai bangsa, mazhab, negeri, warna kulit yang berbeza. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibadat haji itu dilakukan dalam beberapa bulan yang ditetapkan. Maka sesiapa yang menunaikan pada masa-masa haji itu, maka janganlah melakukan perkara nafsu, di antaranya lelaki dan perempuan, perkara-perkara jahat, berkelahi, bergaduh ketika mengerjakan haji, dan apa-apa yang lain yang kalian buat daripada kebajikan diketahui oleh Allah. Dan carilah bekalan, maka sesiap baik-baik bekalan, bekalan takwa kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai mereka yang berakal fikiran. Maka dalam perjumpaan yang ramai itu, Allah mendidik agar menahan nafsu diri terhadap saudara sesama Islam dengan penuh keimanan dan kasih sayang, supaya menjadi umat yang bersatu padu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sedang menghadapi zaman, di zaman umat Islam sedang berpecah belah, dan ada yang berperang sesama sendiri. Padahal Allah mewajibkan kita untuk memimpin perpaduan seluruh manusia. Maka satu muhasabah diri wajib dilakukan. Di manakah punca dan sebab-sebab perbalahan dan perpecahan umat Islam ini? Sedarlah bahwa Islam mengajar kita petunjuk satu kiblat beribadat kepada Allah.
dengan maksud Islam yang sempurna dalam semua urusan kehidupan kita, daripada dunia sehinggalah akhirat, yang tidak boleh dipisahkan lagi. Hal demikian kerana semua perkara dunia akan dihisab, dihitung kembali oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kita membuat pengakuan di hadapan Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadat yakni korbanku, hidupku dan matiku semata-mata kerana Allah Tuhan semesta alam yang mencipta dan mentadbirnya. Sedarlah bahawa kita telah memisahkan urusan dunia daripada akhirat. Urusan ibadah kita menghadap Allah ke arah Kaabah hanya dalam perkara sembahyang, dalam perkara puasa, haji, umrah, doa, zikir, tasbih dan lain-lain. Namun urusan politik, ekonomi, lain-lain berhadap ke arah petunjuk Rumah Putih. Bank dunia di Washington, di New York, yang tidak ada perkiraan pahala dan dosa, serta tiada balasan syurga maupun neraka. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku, yakni Islam, satu-satunya jalan yang betul, maka hendaklah kalian menurutinya. Janganlah kalian ikuti jalan yang lain lagi, nescaya kalian akan menemui perpecahan, pecah belah, cerai-berai, lari daripada jalan Allah. Begitulah Allah memberikan pesanan kepada kita sekalian, supaya kalian sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wal sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenarnya. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Pada hari ini juga hendaklah kita ingat betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam, sehingga menjayakan perhimpunan kita sepeumpama ini. Tanda iman seseorang ialah dia kasih kepada saudara seagama sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan jelas
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikira seorang masih beriman yang sempurna di kalangan sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada diri sendiri. Sehubungan dengan itu, khatib menyeru kepada diri dan hadirin sekalian, adalah lahir dalam hati setiap orang Islam perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di serata dunia. Sama ada mereka ditimpa dengan gempa bumi, dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran, wabak, penyakit, termasuklah yang menghadapi musibah banjir, berdekatan lokasi di negeri kita di Bali di saat ini. Juga terhadap umat Islam yang sedang berhajat, dizalimi, dibunuh, ditindas seperti yang berlaku di Palestin, Iraq, Syria, China dan Myanmar dan sebagainya. Jika kita tidak mampu membantu dengan wang ringgit, tidak mampu dengan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kepada Allah supaya memberi pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan kezaliman manusia yang dihadapi itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada hari yang berkat dan mulia ini juga, marilah sama-sama kita bertekad untuk melaksanakan kebaikan dengan sebukti. Kita gunakan kesempatan, tenaga, wang ringgit yang ada untuk kita jariahkan kepada agama. Marilah juga kita gunakan sebahagian wang ringgit yang dikurniakan Allah untuk menyumbang ke arah kebaikan, sebagaimana yang dimaklum kepada kita semua sebentar tadi, bagaimana pihak masjid memerlukan sumbangan semua pihak untuk mengadakan satu tempat, satu tanah milik tanah kubur milik masjid secara khusus. Maka marilah sama-sama kita umat Islam yang hadir pada hari Jumaat, yang pada hari raya yang mulia ini, untuk sama-sama menyumbang sekadar kemampuan. Sama ada kita sumbang untuk kebaikan diri dan untuk kita jariahkan kepada ayah dan ibu kita yang telah pergi mendahului kita. Mudah-mudahan jariah yang baik ini akan mendatangkan kebaikan di saat kita bertemu dengan Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah juga kita pada hari yang mulia tidak terlupa untuk selawat kepada junjungan yang besar, seorang pribadi mulia kekasih Allah, Nabi kita, dengan selawat salam kepada baginda. Kita diarah oleh Allah berbuat demikian di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang beriman, ucapkanlah selawat salam ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Allahumma baddi syamlahum wa farriq jam'ahum
وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرنا على وانصرهم على أعدائهم. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح سلطاننا وأئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.